आज किंतु समय आसी ना पोड़ा ना पोतिबा ना भसईदबा ना पकईदबा आमे कहीं मनीषर डाक्तर हम मनीष सबको न चिरिकी न देख गोटे व्यक्ति मरीगला लाख प्रयत्न कर कोटि प्रयत्न कर आउ से बंचार संभावना ना जहाँ को आम पोड़ी पाउंस करदे से ही शव जदि काली आम डाक्तरी छात्र छात्री मानक पई उन्नत ज्ञान कौशल तांकर डाक्तरी गुण को विकास करने दिगरे जदि सहायक हो पारा तार से मरी निजे मरिकी तार शव बा तार मृतदेह मध्य आम समाज को केते बड़ उपकार देगला से दिगरे मध्य आमको आज दिन में चिंता करने अच्छी। आमर ओडिया रे गोटाए कथा कहती लोके पोड़ पोते पका ये तीनटा एका ये कथाटा को भल भाव बुझार अच्छी पोड़ पोत पका माने मनीष समाज बा सभ्यता आज जहाँ देखुच आरंभ ताहा नथिला यह धीरे धीरे क्रम विकास होकर जगह पहुँची कम बुझे आज जो व्यवस्था भाव जो व्यवस्थित ढंग आम चलीचे एमती नथिला मनीष निजर बुद्धि बल विवेक ज्ञान कौशल जिते जिते आगू आगू बढ़े तार अनुसंधान जिते आगू आगू जाते नुआ नुआ कथा को से आविष्कार करी ढंग से जीवन जीवा को लगी गोटे व्यक्ति जो मरी जाऊला से पकई दौले कहीं ना से हूँ प्रथम अवस्था थिला लोक संख्या कम थिला जागा बहुत थिला जंगल पर्याप्त थिला गोटे लोक मरीगला ताकू नहीं जंगल गोटे जगह पकई दी आसुले भावुले जहाँ मोर दायित्व संपन्न हो गला किछि दिन पर देखिले जे आमर जी पिता होते माता होते भाई होते आम परिवार जेजे हूँ आई हूँ परिवार व्यक्ति को आम जे मरीगला जो जंगल में पकई दी आसते बिलुआ कुकुर टाणी उठारी खाऊँ बा दुर्गंध हो मन में गोटे धारणा आसला जे आम आउ टिके आकु मार्जित करवा ये पकई दी आसवाटा गोटे आमर प्रियजन प्रति आम घर गुरुजन प्रति यहटा ठीक काम है ना तेणु मनीष जो चिंता कला से कौन कला ना ताको पोतिबा काम आरंभ कला ताको नहीं गले गोटे गाड़ कर पोतीदेले बिलुआ कुकुर ताड़िकी खाइले तापर आउ गोटे कथा कले कौन जान जो कथाटी ये ढगरे ना भसई दौले तुम मैंने सब जाच जमती कि जनबसती सब नदी कूल मानक होता जेहेतु पानीर आवश्यकता थिला अधिक पानी पाइबापी लोके पानी थिबा जगार बा नदी कूल मानक लोक बसवास करते एमतीक पीवा पानी नदी आणुले गोटे व्यक्ति मरीगला से नई सुअरे पानी सुअरे भसई दौले भावुले मुझे भसई देली से भासी भासी आम अंचल ठार दूर को पलैगला आम परिवेश ये प्रदूषित होवार कौन संभावना ना कि तल मुंडे जो गाँ रहीगला से गाँव तुठे जाए लगुव से अपरिष्कार वातावरण सृष्टि करुव आम गाँव ऊपर मुंडे जो गाँ गुड़िक रहीगला जो जनबसती सब रहा से मृतदेह जो भासी भासी आम तुठे लगिला आम तुठ अपरिष्कार है प्रदूषित है तेणु पुणी दिने मनीष चिंता कला जे भसईवाटा ठीक कथा नुहे ताकू गोटा लाटेस्ट गोटा चिंताधारा आसला कौन ना पोड़ी दबा किंतु जो भसईवा कामटा को बहुत दिन पर्यंत लोक बदले करुले से भावुले ये भसईवा कामटा हूँ बहुत गोटे पुण्यर कम आमर पितृपिता मानक पई बा आमर पितृलोकों यह हूँ सबुठु श्रेष्ठ और शेष कर्तव्य कौन बुझे कि जे आमर व्यक्ति परिवार व्यक्ति जड़े मरीगले आमे तांकु नदी सुअरे भसई दबा यह बहुत बड़ गोटे से प्रति गोटे शेष श्रद्धांजलि काम तेणु यही कथाटा बहुत दिन चलला तापर जो संस्कार काम आसला दाह संस्कार जो कहले आम पोड़ी दबा आउ शब जाइए अन्य तुठरे बा अन्य जनबसती तुठरे लगभग कि से जगार लोक मानकर जो पानी पीऊे गाधुवे व्यवहार करुवे से पानी क्या प्रदूषित करना एक चिंता कला बेलू से कौन कले ना शब को पोड़ा कथा चिंता कले से सीना नुआ पद्धति को मन को आणिले कार्यकारी कले किंतु जो धारणा गुड़ाक सब बद्धमूल हो मन भितर बसी जाए जे आमर बापा कि माँ को शब को नदी में भसईवाटा श्रेष्ठ कर्म से कथा को किंतु मनरू से पासरी पारे ना शब को संस्कार कला परे बा दाह संस्कार पोड़ी सारा पर भी तथापि मन में जो अवशोष रही जाऊँगी नदी में भसईवाटा हूँ श्रेष्ठ कर्म तेणु से हाड़ खंडे तादर आणिकी हाँ ये गोटे कथा कहीदेवाई चाहिए से हाड़टी आणती के ना पोड़ी सारा पोड़ा सरला
ସେଇ ଜାଗାଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବ ତାତି ଥିବ ତେଣୁ ସେଇ ତତଲା ଜାଗାରୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ତାକୁ ଶୀତଳ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଢାଳି ଶୀତଳ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାହା ଶୀତଳେଇବା ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଛି ଡାହା ଶୀତଳେଇବା ଯଦିବା ତାର ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଡହ ଶୀତଳେଇବା ଡହ କହିଲେ ଗରମ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଆମେ କରୁଛେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଥିବ ନିଆଁଟା ହୁ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡହ ଶୀତଳେଇବାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭଲ କରି ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଡାହା ଶୀତଳେଇବା କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ରୁହୁ ଶୀତଳେଇବା ରୁହୁ ଶୀତଳେଇବା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ରୁହ ତେଣୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତା ଶବଟା ସିନା ମୃତଦେହ ସିନା ପୋଡ଼ିଗଲା ତା ଆତ୍ମାଟା ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଉତ୍ତାପରେ ଭାରି ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିବୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅତି ବାଜେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ା ହିଁ ରହିଛି ରୁହୁ ଶୀତଳେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ରୁହୁ ଶୀତଳେଇବା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ଏମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ରୋହି ଶୀତଳେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ କେହି କେହି ରୋହି ମାଛ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ହସ ଲାଗୁଛି କହିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଯାହା ହେଉ ଏଇଭଳି ଅତି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅତି ଖେୟାଲି ଢଙ୍ଗରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରନ୍ତି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକରି ସେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଆମର ପିତୃ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଟା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଗୟାରେ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଆସିଲି ସେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଆସିଲି ଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଆସିଲି ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁଅଟେ ପୁଅତେ ପକା ଏ ତିନିଟା କଥା ଏକା ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଗଲା ଭସେଇବା କଥା ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଛି ନା ପୋଡ଼ିବା ନା ପୋତିବା ନା ଭସେଇ ଦେବା ନା ପକେଇ ଦେବା ଆଜି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଛି ମଣିଷ ଦେହରେ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ତା'ର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରୀ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆମ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲାବେଳେ ମଣିଷର ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ କିଏ କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଘଟିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ କମିଗଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଙ୍ଗ କାଟୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବେଙ୍ଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ ଆମେ କାହିଁକି ମଣିଷର ଡାକ୍ତର ହେବ ମଣିଷ ଶବକୁ ନ ଚିରିକି ନ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ଲାଖ ପ୍ରଯତ୍ନ କର କୋଟି ପ୍ରଯତ୍ନ କର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ସେଇ ଶବ ଯଦି କାଲି ଆମ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଯଦି ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ମରିକିରି ତାର ଶବ ବା ତାର ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜକୁ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର ଦେଇଗଲା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମରିବା ତୁରନ୍ତ ପରେ ଜଷ୍ଟ ମରୁ ମରୁ ଯେଉଁ ଶରୀରର କେତେକ ଅଙ୍ଗ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ମୁଁ ସାଗର ନିଜେ କହୁଛି କାଲି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ କହୁଛି ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଏ କଥାଟା ତ ଫାଙ୍କାରେ କହିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ଯିଏ ପାଇ ସିଏ ମୋ ଆଖି ତାଡ଼ି ନେଇ କାହାକୁ ଦେଇଦେବ ବା ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ତା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିବେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଛି ଏବଂ ଆଇ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି ଆଉ କିଛିଟା ବାକି ରହିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ସହମତିରେ ଟିକେ ରହିଛି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ୟାକୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ବାଦ ମୋ ମରିବାର ତୁରନ୍ତ ବାଦ ମୋର ଯେଉଁ ଆଖି ହେଲା ବା ମୋର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ହେଲା ଯାହା ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦାନ କରିଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି ନିଜେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କେତୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିକିରି ଆଉ କେତୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ବା ମୁଁ ଅମର ହୋଇପାରିବି ବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଉ 50-60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଅମର ହୋଇପାରିବି ଏହା ମୋର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି।
वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।